الفاتح إلى رسولنا حبيبنا شفيع سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخواننا من المرسلين ولكل من الصحابة أجمعين وتابع الناس من حاج رحمة بن عيسى وسيدنا فقيه المكتب محمد بن علي بعلوي سعد بن حسن محمد مولى دبيل وشبك سقنا سما قضاء إخواننا مدرة من الجميع ثم لا ركض بالملاشي عبد الله بن أبي بكر دروس بن شعب قرن شعب بن سالم سيدنا عاقل بن سالم وسيدنا الحسين سيدنا حمد سيدنا قضاء خان مدرة من الجميع ثم لقد بالأنباس والإنبراس الحبيب بن عبد الرحمن عطاس وشيخ علي بن بارس علي بن حسن عطاس وصول فريم ثم لا ركض بالإرشاد وغوث نبات البلاد الحبيب عبد الله بن حداد بن حداد بن زيد الحمصي جعفر بن أحمد بن الحمصي والحبيب عبد الله بن عمر شاطري وأولاد المهدي وأبو بكر وأبي حسان سالم والحبيب شفيق بن مخضر بن شهاب ثم إلى أرواح الأولياء في جاوة ثم إلى أرواح من وقف هذا المسجد ومن عمر هذا المسجد ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم الآخرة ويفتح علينا عليكم العافية فقنا في الدين ويقضي حاجاتنا وحاجاتكم ويشفي مرضانا ومرضاكم وياتنا رزقا واسعا لا تعذبن عليه وياتنا النصر لأمة المحمدية خصوصا إخوانا في فلسطين ويختم لنا ولكم بالحسنى في خلة عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله صحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني يهدي قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسورة إلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نوينا تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإيفاء للاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى سنة على رسوله والدعاء على الهدى ذات الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى نوينك من مصرفنا صالحون ولا من مشايخ الكرام اللهم ادخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم طاعتنا في طاعتهم وارزقنا محبتهم إذا فانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Segala puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, Islam serta taufik dan hidayah sehingga kita dapat berjumpa kembali di dalam pengajian rutin kita di dalam mengkaji daripada kitab Risalatul Muawanah lil Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah panjangkan umur kita sampai kita telah masuk daripada bulan Safar. Perlu kita ketahui bahwasanya bulan Safar adalah bulan yang mana dikatakan bahwasanya oleh aslafun salihun min ahlil mukashifin, orang-orang soleh yang mereka dapat melihat suatu hal yang batin wa zahir. Mereka mengatakan bukan dari hadis tapi dikatakan min ahlil mukashifin, daripada orang-orang yang ahlul kasyaf yang Allah SWT buka tabir mata mereka ya, karena kita ini tidak bisa melihat suatu hal yang gaib ya, tapi ada beberapa orang yang Allah berikan karunia, Allah berikan kemuliaan kepada mereka sehingga mereka dapat melihat daripada suatu hal yang gaib. Salah satunya apa? Mereka mengatakan bahwasanya di bulan Safar akan turun daripada 320.000 bala. 320.000 bala kata mereka semua. Mereka mengatakan bahwasanya bulan Safar adalah bulan yang mana apalagi akhir Arbi'ah ya, hari Rabu terakhir daripada bulan Safar itu turun daripada 320.000 bala. Maka bagaimana? Dikatakan begitu juga bahwasanya dari kisah Israiliyat, bukan dari hadis Rasulullah, daripada kisah-kisah Israiliyat diceritakan bahwasanya Fir'aun ya, apa katanya, dilahirkan di hari Rabu akhir daripada bulan Safar. Maka bagaimana ya, kita orang-orang jahiliyah terdahulu, mereka ketika masuk daripada bulan Safar, lebih-lebih akhir daripada hari Rabu bulan Safar, mereka ketakutan. Kenapa? Karena mereka takut yang namanya turun bala ya, sampai mereka tuh nggak mau yang namanya rehlah, mereka nggak mau jalan-jalan, mereka lebih baik diam di dalam rumah. Tapi aslafun salihun, orang-orang soleh
ya daripada golongan orang-orang saleh terdahulu, mereka ketika bulan Safar bukan mereka diam di dalam rumah, tapi mereka malah jalan-jalan. Akhir bulan Rabu, akhir dari bulan Safar, bukan mereka di dalam rumah, tapi mereka jalan-jalan. Kenapa? Karena kita semua umat baginda besar Nabi Muhammad, daripada hamba Allah tidak boleh yatasya'amun, katanya, menganggap jelek hari maupun bulan, nggak boleh. Semua bala, semua keberkahan, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba Allah, kita minta kepada Allah perlindungan, bukan dengan cara kita berlindung karena hari. Kita takut karena hari. Hari kita nggak boleh takut terhadap hari, tapi kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana yang terjadi? Yang terjadi di bulan Safar tersebut, ada kejadian buruk dan ada kejadian-kejadian yang berbahagia. Salah satunya Rasulullah SAW diriwayatkan di dalam hadis sanad an Hakim, dikatakan bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib menikah dengan putri kesayangan Rasulullah, Fatimah Az-Zahra. Kapan? Di bulan Safar. Banyak nih, kalau orang jahiliyah mereka menganggap bulan Safar adalah bulan bala, cobaan, musibah datang di bulan Safar. Udah, kalau mau nikah jangan bulan Safar. Lah, kita nggak boleh yang namanya seperti itu. Semua hari baik, semua bulan baik, semua minggu baik, semua tahun baik, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bala, cobaan, musibah, rahmat, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita dianjurkan sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah, untuk yang namanya menjaga diri kita dengan perkara-perkara, dengan hadis, dengan zikir-zikir yang warid anin Nabi SAW. Zikir-zikir yang sering Rasulullah SAW pakai ketika di bulan Safar, zikir-zikir yang Rasulullah SAW pakai agar menghindari daripada mara bahaya. Ada beberapa hal yang dapat menghindarkan kita dari mara bahaya. Salah satunya adalah berwudu setiap kita pengen keluar. Jadi termasuk daripada silahul mu'min, senjata orang mukmin, tamengnya orang mukmin ketika mereka keluar, apa salah satunya agar terhindar daripada bala dan musibah? Salah satunya adalah berwudu. Jangan yang namanya kita keluar tanpa wudu. Kalau bisa kemana-mana kita berwudu. Kenapa? Dikatakan bahwasanya idza asabatul bala fala talumanna illa nafsa. Ya, kalau misalkan tiba-tiba kena bencana, kena musibah, tapi kita nggak dalam keadaan berwudu, maka jangan salahin, kecuali salahin diri sendiri. Kemudian apalagi banyak wirid-wirid, ya, zikir-zikir yang Rasulullah SAW baca. Ada zikir yang mana zikir tiap hari Rasulullah baca. Pagi Rasulullah baca, ketika sore hari menjelang malam hari Rasulullah baca. Apa salah satunya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. 3 kali, thalatha marrat. Di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang membaca di pagi hari daripada zikir Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim, apa katanya? Lam yafja' alaihi faj'atun minal bala, atau kama qala Rasulullah SAW. Baca 3 kali di waktu pagi, maka dia tidak akan yang namanya kena cobaan musibah dadakan di pagi hari sampai sore hari. Barang siapa yang baca di sore hari zikir tersebut, maka dia akan dijaga sama Allah sampai di pagi hari, nggak bakalan kena bencana, musibah, cobaan mendadak terhadap dirinya. Kenapa? Karena dia telah berzikir sebagaimana zikir yang selalu Rasulullah SAW baca adalah Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Begitu juga selain zikir ada lagi pekerjaan yang pantas kita laksanakan agar mencegah diri kita, ya, penameng, ya, kita buat yang namanya tameng agar kita tidak terkena bala, agar Allah lindungin diri kita. Apa salah satunya? Sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah, 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Apa dikatakan? Kalau bisa semuanya kita sholat secara berjamaah. Tapi kalau nggak bisa juga, jangan sampai sholat subuh sama isya tidak berjamaah. Kenapa? Karena subuh sama isya fadhailnya benar-benar besar, keutamaannya sangat besar. Rasulullah SAW mengatakan, man shallal isya fi jama'atin kana fi dhimmatillah hatta yusbih, wa man shalla subuh fi jama'atin kana fi dhimmatillah hatta yumsi. Siapa orang sholat isya berjamaah, Allah akan jaga dia sampai waktu pagi hari. Siapa orang sholat subuh berjamaah, Allah akan jaga dia sampai sore hari. Ketemu lagi isya ila akhirih.
Penting yang namanya kita ini punya penjagaan diri. Sekarang zaman fitnah, kita memiliki harta yang banyak, kita memiliki keluarga yang masya Allah, kita memiliki kedudukan yang tinggi, tapi banyak daripada mata-mata hasud, ya, yang namanya mata-mata yang iri terhadap diri kita. Banyak orang-orang yang ingin yang namanya mencelakai diri kita. Maka bagaimana? Jangan yang namanya kita datang ke dukun. Na'udzubillah min dzalik. Ini datang ke dukun, ini datang ke apa namanya itu yang orang-orang munajim, daripada orang-orang yang suka baca horoskop. Hari ini nih bahaya katanya nih, kata dia. Ini bulan sial. Waduh, jangan. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Ad-dhar wan nafi' huwa Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan bala, yang memberikan manfaat, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis diceritakan, apabila ada satu orang di antara kalian ingin mencelakai kalian, tetapi Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi kecelakaan tersebut. Akan tetapi apabila ada satu orang atau bahkan seluruh dunia ingin memberikan manfaat kepada kalian, tapi Allah tidak menghendaki, maka kemanfaatan tersebut tidak akan terjadi, tidak akan didapati oleh diri kita. Maka penting yang namanya sholat jamaah, jaga sholat jamaah, sholat subuh sama isya kita jaga. Sekarang zaman fitnah, zaman bala, kita jaga diri kita, begitu juga keluarga kita. Bagaimana cara menjaga diri kita dan keluarga kita? Salah satunya adalah membaca wirid, membaca zikir, dan menerapkan daripada hal-hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga hari Jumat. Hari Jumat ba'da salatul Jum'ah, jangan lupa baca daripada musabbah, daripada 77, Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Baca nih semua. Karena dikatakan orang yang baca ini, hadisnya benar-benar dikatakan hadis sahih, ya, sampai derajat sahih dikatakan tuh hadis. Ya, semua ulama menganjurkan kalau bisa setelah Jumat jangan yang namanya ngubah posisi. Jangan pakai ngomong dulu, jangan, langsung baca daripada Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Nggak nyampe 5 menit udah kelar. Tapi bawaannya kalau hari Jumat, waduh, udah kayak burung dalam sangkar, pengen cepet-cepet kabur, takut ketinggalan batagor, takut kehabisan, mie ayam kehabisan, ya, nasi kehabisan, takut. Allah Akbar. Akhirnya pada kabur. Lebih afdal kita makan dulu, lebih enak makan dulu dah, baru kita ke masjid, lebih afdal kayak gitu. Sholatnya khusyuk, sholatnya hudur, zikirannya enak jadi semuanya. Daripada kita semuanya kita utamain, akhirnya kelar sholat bawaannya pengen cepet-cepet, khotib agak kelamaan sedikit, ngoceh di luar. Imam, waduh suratnya panjang banget lagi, padahal bacanya Al-Ghasyiyah Al-A'la wal Ghasyiyah, surat yang dianjurkan untuk dibaca di salatil Idul Adha, Idul Fitr, Salatul Jum'ah, Salatul Istisqa, semuanya ya. Ketika Idul Adha, Idul Fitri, kemudian salat Jumat, ini salat yang dianjurkan. Rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua hal ataka haditsul ghasyiyah. Itu yang dianjurkan. Kalau misalkan kita tidak bisa membaca daripada suratul munafikun atau suratul Jum'ah, nggak bisa nih baca nih 2 ayat nih. Ini 2 ayat, 2 surat nih, 2 panjang banget. Di juz 28, 27, juz 28 itu surat. Sekarang hafal gak? Kagak hafal. Baca nih yang di juz 30, Sabbihisma rabbikal a'la, amal hataka haditsul ghasyiyah. Udah itu. Warid, semuanya datang dari Rasulullah, datang daripada sahabat, datang daripada as-salafun as-salihun. Ikutin udah. Jangan suka buat suatu hal yang baru, jangan. Udah ngikutin aja dah, ya. Fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Semua kejelekan adalah semua kebaikan, semuanya berlandaskan dari apa? Dengan cara kita mengikuti jejak orang-orang soleh terdahulu. Wa kullu syarrin, semua keburukan sumbernya dari mana? Ya, fi ibtida'i man khalaf katanya. Karena mengikuti daripada hal-hal yang dilakuin sama orang-orang zaman sekarang, membuat suatu hal yang baru yang bertentangan dengan syariat agama Islam, bertentangan terhadap Al-Quran, bertentangan dengan hadis Rasulullah, bertentangan dengan af'alus sahabah. Penting yang namanya kita menjaga diri kita jaga. Sekarang zaman-zaman fitnah, zaman-zaman bala, ya, segala cobaan musibah bakalan datang, maka kita jaga diri kita, keluarga kita, semua tangga-tangga sahabat-sahabat kita jaga dengan cara melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang paling enak udah pagi hari baca wirdul latif,
Wirdul Latif adalah wirid yang dikumpulkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau tidak mengumpulkan daripada wirid tersebut kecuali setiap satu wirid beliau sholat 2 rakaat, nanya dulu kepada Rasulullah. Karena Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengarang kitab yang kita baca tiap hari, Risalatul Mu'awanah. Beliau tidak mengarang daripada suatu wirid kecuali beliau langsung bertanya kepada Rasulullah, kecuali beliau sholat dulu 2 rakaat, minta kepada Rasulullah. Ya, begitulah cara daripada as-salafun salihun terdahulu ketika mereka ingin membuat suatu hal. Ya, mudah-mudahan Allah SWT jaga diri kita daripada fitnah dan bala yang terjadi di zaman sekarang. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk daripada faslun, halaman 42, di paragraf paling terakhir, paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Ma'alif rahimallahu taala wa ada manafa bi'ulumi fid darain min radhiyallahu ankum. Faslun wa 'alaika bi iqra'is salam 'ala kulli man ta'rifu wa man la ta'rif minal muslimin. Wa idza sallamta 'ala ahadin minhum falam yarud 'alaika fala tusi' bihi dhann wa qul la'allahu lam yasma' aw la'allahu radda falam asma'hu. Wa idza dakhalta baitaka fasallim 'ala ahlik wa idza dakhalta masjidan aw baitan wa laysa fi ahadun faqul assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ila akhirih daripada nasihat Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad memberikan nasihat kepada kita semua di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah. Minggu yang lalu, minggu kemarin, beliau memberikan nasihat, hati-hati orang muslim, orang mukmin, jangan yang namanya memiliki sifat daripada kibir, daripada sifat-sifat sombong. Kenapa? Karena sifat sombong tersebut adalah sifat yang mencegah diri kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi hendaklah setiap orang di antara kita memiliki daripada sifat tawadhu. Kibir kemarin Imam Haddad memberikan daripada alamat-alamatnya, tanda-tanda orang memiliki sifat kibir. Tanda-tanda tersebut kita perhatikan diri kita, apakah ada daripada tanda-tanda kibir dalam hati kita? Kalau ada tanda-tanda kibir, maka hindarkan, ya, hindarkan daripada sifat kibir tersebut, hilangkan sifat kibir yang ada di dalam hati kita. Begitu caranya, bukan dengan cara Imam Haddad memberikan alamat, tanda-tanda daripada tanda-tanda kibir, kita nilai orang. Ini nih, kebanyakan orang nih merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Jangan. Kita belajar yang namanya kitab tasawuf. Tasawuf itu adalah memperbaiki daripada hati kita, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Itu yang namanya inti daripada pelajaran tasawuf. Beliau memberikan nasihat, jangan punya sifat kibir. Tanda-tandanya kemarin disebutkan. Kita perhatikan diri kita, apakah ada sifat-sifat, tanda-tanda kesombongan di dalam hati kita. Kalau ada, hilangin. Dan apa inti daripada sifat kibir? Sifat kibir tersebut apa katanya? Ya ini ada batrul haq wa ghamtun nas katanya. Kibir tersebut intinya adalah batrul haq, mencegah daripada kebenaran. Anak kecil negor kita, terima. Selama teguran tersebut bagus, selama teguran tersebut adalah suatu hal kebenaran, terima walaupun orang gila yang memberikan nasihat kepada kita. Jangan mentang-mentang kedudukan kita tinggi, jangan mentang-mentang harta kita lebih banyak, jangan mentang-mentang kita paling banyak hadir dalam majelis ta'lim, sehingga ada orang lain yang mana mereka bukan daripada golongan kita, mereka lebih rendah daripada kita, mereka menegur kita dengan suatu hal kebenaran, tapi kita tolak. Kalau kita tolak, kita nggak terima, maka ketahuan bahwasanya ada di dalam hati kita daripada sifat kibir yang patut yang namanya kita hilangkan daripada kekibiran tersebut, yaitu batrul haq wa ghamtun nas. Apa ghamtun nas? Menganggap orang lain, memandang orang lain dengan pandangan remeh. Orang lain dipandang remeh, dirinya doang lah yang paling masya Allah, dirinya doang lah yang paling betul, dirinya doang. Jangan seperti itu. Itu namanya sifat kibir, patut yang namanya kita hilangkan, karena dikatakan man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin la yadkhulul jannah, enggak bakalan masuk surga orang yang ada seberat biji atom, kecil banget. Ya, di dalam hatinya sifat kibir, enggak masuk surga. Tapi hendaknya kita memiliki sifat tawadhu. Apa sifat tawadhu? Kemarin diberikan tanda-tanda daripada sifat tawadhuan, yaitu hubbul humul wala yuhibbu suhra, enggak cinta yang namanya ketenaran, ya, cinta yang namanya udah sekut diam, ya, lah yang namanya enggak demen yang namanya ketenaran, tagaddum alal agran, enggak, ya, pengen yang dipuji sama orang dan segala macam, kagak. Itu namanya tawadhu, udah rendah diri, bainahu wa bainallah, urusan dia dengan urusan Allah. Kibir begitu juga, ya, bainahu wa bainallah, jangan suka nih
termasuk nih orang kibir nih, kita caci maki dia. Bukan, urusan dia dengan Allah. Kalau benar ketika sedekah di hadapan orang, sedekah ya, kayak sekarang model-model sekarang kan sedekah, orang sedekah tapi dia apain? Diposting di Instagram ya, dijadikan yang namanya konten. Sedekah dijadikan konten. Maka bagaimana? Jangan kita punya mulut nih cakep banget. Ini orang nih pakai dikontenin nih. Wah, ini kibir nih, ini sombong nih, ini begini. Urusan dia dengan Allah, hatinya dengan Allah. Kalau dia tujuan dia ketika konten sedekah, tujuannya adalah untuk yang namanya menyebarkan kepada orang, agar pengikut-pengikutnya, orang-orang yang senang terhadap dia mengikuti daripada jejaknya, maka bagaimana? Jatuhnya ibadah. Lah terus sekarang urusannya dia siapa? Yang tahu niatnya dia siapa? Allah. Maka khallu bainahu wa bainallah, biarin antara dia dengan Allah. Kalau niat dia baik, maka jadi suatu hal kebaikan, jadi ibadah. Kalau niat dia jelek, maka menjadi suatu kejelekan. Dan hati-hati, tawadhu tersebut adalah suatu hal yang sangat dianjurkan terhadap sama muslim. Terhadap setiap mukmin wajib yang namanya bersifat tawadhu. Tapi hati-hati, ada tawadhu yang termasuk daripada kejelekan. Apa? Man tawadhu'a ala ghaniyyin li ghinahu dhahaba thulutsa dini, kama qala Rasulullah SAW. Hati-hati, tawadhu sangat dianjurkan. Tapi ingat, kalau tawadhu memposisikan sifat tawadhu, memposisikan sifat rendah diri, rendah hati terhadap orang kaya. Kenapa? Li ghinahu, karena dia orang kaya. Maka bagaimana? Zahaba thulutsa dini, kata Rasulullah SAW. Maka hilang 2/3 daripada keimanannya telah hilang. Kenapa? Tawadhu terhadap orang kaya, karena kekayaannya dia. Akhirnya dia nunduk-nunduk, cium tangan bolak-balik. Padahal kenapa dia tawadhu? Kenapa dia bisa hormat? Karena orang kaya. Coba kalau orang miskin, gak mau kayak gitu. Maka termasuk daripada hal yang syu'um, suatu hal yang jelek adalah rendah diri terhadap orang-orang kaya. Kenapa? Karena kekayaannya dhahaba thulutsa dini, 2/3 keimanannya hilang dengan sebab yang namanya rendah diri. Terus bagaimana tawadhu terhadap orang kaya? Dikatakan at-takabbur 'alal aghniya tawadhu. Kita sombong, menyombongkan diri terhadap orang kaya, itu adalah ketawadhuan terhadap orang kaya. Maksudnya bagaimana? Bukan dalam arti kita sombong, kita punya harta, sok-sokan terhadap orang kaya, bukan. Tapi sombongnya kita terhadap orang kaya yang dikatakan tawadhu adalah tidak butuhnya diri kita terhadap mereka. Jadi tunjukin rasa ketidakbutuhan, rasa ketidakfakiran diri kita terhadap orang kaya. Sampai orang kaya ini menganggap diri kita ini orang yang berkecukupan, bukan orang miskin yang patut yang namanya dikesianin, bukan. Tapi kita tunjukin kepada orang kaya apa? Ketidakbutuhan diri kita kepada mereka. Menunjukkan sifat ketidakbutuhan kita terhadap mereka, itu tawadhu terhadap orang kaya. Takabbur 'alal aghniya tawadhu. Itu maksudnya takabur. Bukan takabur berarti kita mesti sombong kalau ketemu orang kaya, bukan. Bukan sombong kita ketemu orang kaya. Sombong itu suatu hal yang jelek. Enggak boleh setiap orang mukmin untuk yang namanya berlaku sombong. Maksudnya kalam ulama mengatakan takabbur 'alal aghniya tawadhu, sifat sombong terhadap orang kaya termasuk ketawadhuan adalah dengan cara menunjukkan rasa ketidakbutuhan terhadap mereka. Anaknya nggak butuh sama ente. Ente jangan sangka diri anak ini miskin, diri anak ini patut yang namanya dikesihanin. Kita merasa diri kita ini tidak butuh sama dia. Dengan cara seperti itu namanya takabbur 'alal aghniya. Wat tawadhu 'alal fuqara tawadhu. Kalau ketemu orang fakir miskin, kita tawadhu. Jangan yang namanya ketemu orang fakir miskin kita sebutkan daripada harta yang kita punya, kita sebutkan daripada kekayaan kita. Jangan. Ini namanya takabbur 'alal fuqara. Terus bagaimana ketemu orang fakir, orang miskin? Tawadhu dengan cara merendahkan diri terhadap mereka, itu termasuk daripada tawadhu. Enggak, ana sama amente, ana begini-begini, ana begini-begini ila akhirih. Jangan yang namanya kita sombong terhadap fuqara. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Faslun. Muhaddits sekarang memberikan nasihat kepada kita, alaika bi iqra'is salam ala kulli man ta'rifu wa man la ta'rifu minal muslimin. Hendaknya setiap orang di antara kita, baik orang yang kita kenal ketika kita bertemu atau tidak orang kita kenal, kita lagi jalan ketemu orang sama-sama orang muslim, sama-sama orang mukmin, walaupun beda ras, walaupun beda suku, walaupun beda negara, tetap
sangat dianjurkan untuk memberikan salam kepada mereka. Kenapa? Karena kita sama-sama saudara. Al-muslim akhul muslim kama qala Rasulullah SAW. Orang muslim dengan orang muslim yang lainnya itu ibarat saudara. Mereka semua saudara. Maka bagaimana hendaknya setiap orang ketika kita bertemu dengan orang muslim, ucapkanlah salam walaupun orang yang tidak dikenal. Ya, karena dahulu ada satu orang datang kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul islami khairun? Wahai Rasulullah, Islam mana yang paling bagus? Islam mana yang paling cakep? Apa kata Rasulullah? Al-Islam tut'imut ta'am wa tugri'us salam ala man ta'rif wa ala man la ta'wala man araftah. Atau kama qala Rasulullah SAW. Islam yang bagus Islamnya, cakep Islamnya adalah Islam seseorang yang mana dia memberikan makanan terhadap orang lain. Tut'imut ta'am, berikan makanan kepada orang lain. Kemudian apa lagi? Wa tagra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan sebarluaskanlah salam, ucapkanlah salam terhadap orang yang engkau ketemu, baik dikenal atau enggak dikenal. Ini kadang-kadang nih kita nih kalau ketemu orang lagi jalan, ya, misi pak, misi bu, tidak mendapatkan kita yang namanya pahala. Tapi kalau kita mengucapkan assalamualaikum, maka mendapatkan daripada pahala. Sayyidina Umar kemarin dikatakan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab memberikan nasihat. Apa kata Sayyidina Umar? Termasuk hal yang membuat orang lain itu cinta kepada kita. Bagaimana membuat orang lainnya cinta sama kita, hormat terhadap kita? Apa katanya? 3 hal. Yang pertama, apa katanya? Ifsa'us salam, sebar luasin salam. Ketemu orang, assalamualaikum. Ketemu orang, assalamualaikum. Ini adalah suatu hal yang membuat diri kita dengan orang lain itu saling sayang menyayangi. Yang kedua, tafassahu fil majalis. Yang kedua adalah geser. Kalau kita lagi duduk, ada sahib kita datang atau ada orang lain datang, maka bagaimana? Geser sedikit, kasih ruang buat dia untuk yang namanya duduk. Dengan cara seperti itu termasuk hal yang membuat diri kita saling sayang menyayangi terhadap mereka dan hormat menghormati. Ada orang duduk sini sebelah ana gitu, dengan cara tafassahu, ya, jangan cara menggeser, dengan cara memberikan duduk orang lain di sisi kita, itu termasuk hal yang membuat orang lain hormat dan sayang kepada kita. Dan yang terakhir, 3 hal. Dan terakhir adalah hal yang membuat orang lain itu sayang sama kita, hormat terhadap kita, adalah panggil mereka dengan panggilan yang mereka paling cintai. Namanya Abdurrahman, jangan panggil mang aja, tapi panggil ya Abdurrahman. Panggil Abdurrahman, hambanya Allah yang maha pengasih. Panggil Abdurrahman. Ini manggilnya mamang. Lah kan beda, ya. Dia nggak demen dipanggil mamang, apalagi dipanggil cemeng. Waduh, emeng, astagfirullahaladzim. Banyak nih kadang-kadang nih, namanya udah bagus nama, tapi dipanggilnya dengan panggilan jelek. Jangan. Termasuk hal yang membuat kita dihormati orang lain, kita disayangin orang lain, adalah panggil orang lain dengan nama yang paling disuka sama dia. Oh, ini orang udah haji, maka bagaimana? Pak Haji, gimana kabarnya? Baik. Oh, girang. Alhamdulillah, ada orang yang manggil Pak Haji, dia senang dipanggil Pak Haji. Lebih afdal kita manggil Pak Haji, ya, ila akhirih, daripada hal-hal yang membuat diri kita disayangin dan dihormatin oleh orang lain. Kemudian Imam Haddad memberikan nasihat, wa idza sallamta ala ahadin, kalau engkau sekarang memberikan salam kepada orang lain, minhum falam yarud alaika, tetapi ketika kita ngucapin salam kagak dibales, apa katanya? Fala tuzi' bizan, jangan suuzon, jangan berburuk sangka. Dan wagul, dan katakan di dalam hati, la'allahu lam yasma' au la'allahu radda falam asma'hu. Tapi katakan di dalam hati, kayaknya tadi dijawab tapi anak nggak dengar. Atau kita katakan, kayaknya assalamualaikum anak kurang kenceng, kayaknya dia nggak dengar anak ngucapin assalamualaikum. Gitu caranya. Jangan ketika kita assalamualaikum, aku ada yang jawab anak punya assalamualaikum. Jangan. Ini namanya suudzon terhadap orang. Nggak boleh, ya. Tapi ucapkanlah salam, ya. Kemudian kalau nggak dibalas, maka kita husnuzon, kayaknya kurang kenceng. Atau kayaknya tadi udah jawab tapi anak nggak dengar. Begitu caranya, ya. Terus bagaimana? Ya, terkadang nih dikatakan bahwasanya kita ngucapin assalamualaikum udah didengar, tapi nggak bakal mau yang namanya dijawab sama dia. Dia nggak pernah jawab assalamualaikum kita. Maka bagaimana? Al khilaf bainal ulama. Ulama khilaf, ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat katanya lebih afdol
jangan ngucapin assalamualaikum. Kenapa? Kalau kita ngucapin assalamualaikum, kita tahu ini orang nggak bakalan jawab. Maka bagaimana kalau kita ngucapin assalamualaikum nggak dijawab? La'anahul malaika, malaikat akan melaknat dirinya. Maka lebih afdol, sebagian ulama berpendapat, kalau bisa orang yang model-model kayak gini, kelompok-kelompok kayak gini, jangan kita ucapin assalamualaikum. Takutnya laknat malaikat terhadap dia, jatuh kepada dia, dengan sebab mereka sengaja nggak mau jawab. Ada lagi pendapat yang kedua. Pendapat kedua mengatakan tetap assalamualaikum, ucapin salam. La tatruku sunnah li ajlin nas, jangan kalian meninggalkan sunnah Rasulullah karena orang lain. Jadi kalau ada kelompok, ada orang, kalau kita ucapin assalamualaikum nggak bakal dibalas. Maka bagaimana? Ya lebih dikatakan boleh kita ucapin, boleh tidak. Yang mengatakan tidak diucapin, mereka ulama yang mengatakan bahwasanya kalau mereka nggak balas, yang ada laknat malaikat bakal datang. Karena orang yang diucapkan assalamualaikum tapi nggak membalas, itu malaikat ya tal'anahu, itu malaikat akan melaknat mereka. Kemudian yang kedua adalah dengan cara bagaimana? Kalau kita tetap mengucapkan assalamualaikum, kita ninggalin, katanya lebih suatu hal yang nggak bagus. Kenapa? Tatruku sunnah li ajlin nas, meninggalkan sunnah yang Rasulullah SAW perintahkan karena manusia. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan umur kita, diberikan taufik kepada kita semua, dijaga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan dijadikan keturunan yang soleh dan saleha, diberikan rezeki yang banyak, berkah Allah.